श्रीमा श्री अरविंद यही श्री अरविंद पाठचक्र रे ऑनलाइन माध्यम रे जोगदान करिथिबा भाई अपन को नमस्कार। आज आलोच्य विषय माँ आंतरिक प्रार्थना शुणती। माँ आंतरिक प्रार्थना शुणती यही प्रसंग रे आलोचना करने निमंते भुवनेश्वर ग्यारेज छकर सत्यश्री अपा सत्यश्री रथन को मु अनुरोध करुछि। सत्यश्री अपा तांकर वक्तव्य प्रदान करंतु। जो दिव्य जननी परम प्रभु को प्रार्थना करती, हे प्रभु मोर भक्ति अर्घ्य एकांत भावे तुमरी दिगरे ऊर्धायित। मोर समग्र सत्ता एक अभिप्सा तुम उद्देश्य रे निवेदित एक अग्निशिखा। हे प्रभु हे मोर मधुर मुनिव मो भितरे तुमे ही निवेशित एवं संकल्परत। ए कलेवर तुमरी जंत्र, ए संकल्प तुमरी दास, ए बुद्धि तुमरी आयुध एवं तुमे ही ए समग्र सत्ता। से दिव्य जननी श्री माँ एवं परम प्रभु श्री अरविंद को मोर सहस्र प्रणाम। आज ऑनलाइन पाठचक्र रे भाग नैथिबा अपर्णा अपा, बद्री भाई एवं आउ समस्त अपा भाई को मोर प्रणाम। आज भाग नेबा को सुजोग देइथुआरु कमल भाई को कृतज्ञता जनाउछि। जीवन रे समस्या जेते भी थाउ ना कहीं चिंता कले ताहा बढ़े, नीरव रहिले ताहा कमे, धैर्य रखिले ताहा संपूर्ण समाप्त हुए एवं प्रार्थना कले ताहा सुखरे परिणत हुए। मनरे प्रश्न आसुची, प्रभु को तो मो कथा सब जना, मु कौन प्रार्थना करी पुणी जनईबी? हाँ, जनईबा को पड़िबो। मनुष्य बंचिबा पई जेमती निश्वास प्रश्वास खाद्य पानीय दरकार, ठीक सही परी आमर भगवान का पाखरे प्रार्थना दरकार। भगवान आम जीवनर नियंत्रणकारी, आम सुख दुखर साथी, एकांत आत्मीय। आम समस्त कथा तांको जणाइबा दरकार। ख्रीष्ट धर्म रे दिन को 4 थर अति कम रे प्रार्थना करती। से माने जानती किछि कहिबा द्वारा, किछि करिबा द्वारा, किछि सुनिबा द्वारा एवं किछि देखिबा द्वारा मध्य जो पाप करती, प्रार्थना द्वारा सही पाप स्वीकार करी तांको जीशु को क्षमा मागंती। प्रतिथर खाद्य खाइबा पूर्वरु प्रभु को कृतज्ञता ज्ञापन करती। से माने जानती प्रार्थना न कले आध्यात्मिक जीवन दुर्बल हो जिवो। इफ मोर प्रेयर मोर पावर, इफ लेस प्रेयर लेस पावर, इफ नो प्रेयर नो पावर। माँ श्री अरविंद को धरी अपा भाई माने आम पाई प्रार्थना हेउची सीधा सड़क माँ श्री अरविंद सह कथबार्ता। सेथिरे संकोच रहिबा उचित नुहे। प्रार्थना द्वारा असंभव संभव हुए, कर्मफल परिवर्तन हुए, पंगु गिरी लंघे, मुक बाचाल हुए। मन जेतबेले विचलित हुए सेतबेले प्रार्थना एकांत आवश्यक। माँ श्री अरविंद फोटो पाखरे निजर प्रतीति कथा कहवा ही आमर प्रार्थना। प्रार्थना द्वारा आसीबो आत्मसमीक्षा, बर आमे निजको सुधारी देबा। प्रार्थना द्वारा आसे कृतज्ञता ज्ञापन, जहा पूर्ण जोगरे नितांत आवश्यक। मात्र प्रार्थना यांत्रिक हेले चलिबो नाही, आंतरिक हेबा दरकार। आज टॉपिक माँ आंतरिक प्रार्थना शुणती। माँ कहते एवरी सिंसियर प्रेयर इज ग्रांटेड। जड़े व्यक्ति
माँ को भल पाई घर छाड़ी आश्रम चली आसिले। किछि दिन परे तांको माँ तांको देखिया पई आश्रम आसिले। पुआ माँ को पाई श्री माँ को दर्शन और प्रणाम निमंते अनुमति आनिले। सेतेबेले माँ को केवल धाड़ी रे दर्शन करी जनक परे जणे चली जावाकू पड़ुथिला। टिकिए विलंब असह्य हुए। भद्रमहिला जनक श्री माँ को दर्शन करी भाव विहल होई पड़िथांती। आउ थरे श्री माँ को दर्शन करिया पई हृदयरु व्याकुल प्रार्थना कले एवं पुओ को अनुमति आनिया पई कहिले, किंतु ताहा संभवपर होई पारला नाही। से अति कम रे 15 मिनिट श्री माँ को मुखमंडल को चाहिया पई इच्छा करी प्रार्थना कले एवं जिद कले। एपरिकी श्री माँ को कक्ष सम्मुखरे अनाहार रे बसी रहिया पई जिद रे अटल रहिले। श्री माँ किपरि बहु कार्य रे व्यस्त अछंती, तांकु आदौ बेळ नाही, एहीपरि अनेक बुझाइवा परे भद्र महिला जिदरु ओहरिले। ठीक तार पर वर्ष पुणी पंडिचेरी आसिले। एथर मध्य सेही धाड़ी रे श्री माँ को दर्शन पाई गले। एथर एक आश्चर्यजनक घटना घटिला। एही भद्र महिला जनक ठीक आगरे थिबा व्यक्ति सह श्री माँ ठीक 15 मिनिट कथा हेले एवं प्रार्थना करथिबा भद्र महिला माँ को मुखमंडल को 15 मिनिट चाहि रहिले। तांकु एपरि सुजोग मिलिथिबारु से माँ को मने मने कृतज्ञता जणाउथांती एवं कहउथांती, माँ एहीपरि आपण आंतरिक प्रार्थना ही पूर्ण करंती। भगवान जुगे जुगे आर्तिर आंतरिक प्रार्थना शुणती, कारण से निराश्रयमान जगदीश रक्ष। पक्षी पशुठारो दानव मानव समस्तक प्रार्थना शुणी इच्छा पूर्ण करिसंती। भरतिया पक्षीर प्रार्थना शुणिले, गज मृगुणीर प्रार्थना शुणिले, ध्रुव प्रह्लादर प्रार्थना शुणिले, रावण कुंभकर्ण हनुमान सुग्रीव सबरीर प्रार्थना शुणिले, एपरिकी सुपर्णखार मध्य प्रार्थना शुणिले। सुपर्णखा स्वयं प्रभु को बा रामचंद्र लक्ष्मण को टिके आलिंगन करिया पई इच्छा करिथिले। रामचंद्र तांकर मन बुझी पारथिले एवं तापर जन्म रे ताकू कुबुजा रूपे जन्म देथिले एवं कृष्ण अवतार रे ताकू आलिंगन करी तांकर प्रार्थना पूर्ण करथिले। द्रौपदींकर प्रार्थना शुणिले। सालवेग दीनकृष्ण जगन्नाथ दास बलराम दास रघु अरखित बंधु महांतीकर मध्य आंतरिक प्रार्थना शुणिछंती। एपरिकी एई निकटरे निमाई हरिचंदनकर आंतरिक प्रार्थना शुणिले। बाहुडा दिवसे बाहुडाई नियमते एवं बाहुडाई नेले मध्य। आम दिव्य जननी श्री माँ बरगछ कदली गछ गोलाप गछ चढ़ई छुआ गुंडीची मूषा गध गाधुआ घर बाल्टी घर कोणे जमा होइथिबा अलियार मध्य प्रार्थना शुणिछंती। आम माँ को प्रार्थना शुणी केड़े केड़े आम माँ आम मान प्रार्थना शुणी केड़े केड़े रोग दुख विपदु रक्षा करछंती आम समस्त को अल्प बहुत जना। 1951 मसीह मनोरंजन गांगुली आश्रम खेल पड़िया माँ गोटे छोटिया घर निर्माणर दायित्व थिले। एही घरटीर मूलदुआ और कांथ कादुअरे जोड़ाई होई थाए। मनोरंजन गांगुली घर तैयारी करिया पई जने कर्मचारी को नियुक्त कले। काम चली थाए। से दिन राति 7टा पर्यंत काम हेई गोटे कांथ उठी जाइथिला। जो व्यक्ति काम करुथिले बिजुली घड़घड़ी शब्द रे तांकर निद भांगी गला। से उठी देखिले सारा आकाश मेघ छाई ही गलानी। आकाशरु मध्य केते टोपा वर्षा पड़िलानी। मुसळ धारे रे वर्षा हेबार संभावना। निश्चय मूलदुआ और कांथ धोई जीव। व्यक्ति जनक बिछणारे पड़ी वर्षा बंद होया पई आंतरिक प्रार्थना करी आखि बंद कले। से देखुछंती माँ ओल्हाई आसुछंती एवं तांको पाखरे ठिया हेउछंती। व्यक्ति जनक तांको कहउछंती, माँ
ମୂଳଦୁଆ ଓ କାନ୍ଥକୁ ବର୍ଷା କବଳରୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିବାର ବହୁ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ମା ତାଙ୍କର ସବୁ କଥା ଶୁଣିଲେ ଏବଂ ବର୍ଷା ଉଭାନ ହେଇଗଲା। ତାଙ୍କୁ ନିଦ ହେଇଗଲା। ସକାଳୁ ଉଠି ଦେଖିଲେ ବର୍ଷା ହେଇନି, ସବୁ ଠିକଠାକ୍ ଅଛି। ସବୁଦିନ ପରି ସକାଳୁ ଉଠି କାମରେ ଲାଗିଗଲେ। ସକାଳୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ଗାଙ୍ଗୁଲି ବହୁ ବ୍ୟସ୍ତରେ ଆସିଲେ। କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ କାନ୍ଥ କଥା ପଚାରିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କଠାରୁ ପୂର୍ବ ରାତ୍ରିର ଘଟଣା ସବୁ ଶୁଣିଲେ। ସେଦିନ ଅପରାହ୍ନରେ ଖେଳ ପଡ଼ିଆରେ ମନୋରଞ୍ଜନ ଗାଙ୍ଗୁଲି ପୂର୍ବ ରାତ୍ରିର ଘଟଣା ମାଙ୍କୁ ଜଣାଇ ପଚାରିଲେ, ମା, ଏ କଥା କ'ଣ ସତ? ମା କହିଲେ, ହଁ, ସବୁ ସତ ଘଟଣା। ସତରେ ମା ଆନ୍ତରିକ ପ୍ରାର୍ଥନା ହିଁ ପୂରଣ କରନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ବାହୁବଳରେ ବିପଦରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଏନି, ଭଗବତ ଶରଣ ନିଏ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ। ସବୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯେ ଭଗବାନ ଶୁଣିବେ ସେମିତି ହୁଏନି, ମାତ୍ର ଆନ୍ତରିକ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଶୁଣନ୍ତି। ବାବାଜୀ ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତିକୂଳ ତଥା ବିଚଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଆନ୍ତରିକ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ମନ ଏକାଗ୍ର ହୁଏ। ମାଙ୍କ ଶକ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତି ସତ୍ତାରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ମାର୍ଗ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ମାଙ୍କ ଶକ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତି ସତ୍ତାରେ ପ୍ରବେଶ କରି ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତିକୁ ବିତାଡ଼ିତ କରିଦିଏ। ତାହା ସ୍ଥାନରେ ଆଣିଦିଏ ଶାନ୍ତି, ସମର୍ପଣ ଭାବ, ମାଙ୍କ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତା ଏବଂ ଦିବ୍ୟାନନ୍ଦ। ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତିର ଆକ୍ରମଣ ବ୍ୟର୍ଥ ହେବାରେ ସାଧକର ହୁଏ ଗୋଟିଏ ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ। ଏହାରି ଦ୍ୱାରା କ୍ରମଶଃ ବଢ଼େ ସାହସ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ। ଆଶ୍ରମରେ ଜଣେ ସାଧିକା ମାସର ଶେଷ ଦିନ ସକାଳ ଓଳି ଖୁବ୍ ସୁସ୍ଥ ଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା କାମ ସବୁ ଠିକଠାକ୍ କରୁଥିଲେ। ଅପରାହ୍ନରେ ହଠାତ୍ ଅନୁଭବ କଲେ ତାଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ଆକ୍ରାନ୍ତ କରୁଛି ଏବଂ ତା ଏପରି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ତାଙ୍କ ଦେହ ପୁରା ତାତି ଯାଉଛି। ତାଙ୍କୁ ଭୀଷଣ ଦୁର୍ବଳ ଲାଗିଲା। ବିଛଣାରୁ ଉଠିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ବଳ ପାଉନି। ମନେ ମନେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ୁଥାନ୍ତି। ରାତି ପାହି ସକାଳ ହେଲେ ମାସର ପ୍ରଥମ ତାରିଖ, ପ୍ରସ୍ପେରିଟି ବିତରଣର ଦିନ। ମା ନିଜ ହାତରେ ବାଣ୍ଟିବେ। ମୁଁ ତ ବିଛଣାରୁ ଉଠିବାକୁ ଅସମର୍ଥ, ଯିବି କିପରି? ଅବଶ୍ୟ ପହିଲା ତାରିଖ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ମାସର ଯେକୌଣସି ଦିନ ଆଶ୍ରମବାସୀ ପ୍ରସ୍ପେରିଟି ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। ମାତ୍ର ପହିଲା ଦିନ ଦିବ୍ୟଜନନୀଙ୍କ କରକମଳରୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ସୌଭାଗ୍ୟରୁ କେହି ବଞ୍ଚିତ ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଖିରୁ ଲୁହ ବହି ଆସୁଥାଏ। ମାଙ୍କୁ ଆନ୍ତରିକ ପ୍ରାର୍ଥନା, ମା, ସବୁ ତୁମ ଇଚ୍ଛା, ଏହା କହି ଶୋଇଗଲେ। ହଠାତ୍ ପହିଲାର ଅପରାହ୍ନରେ ତାଙ୍କର ଜ୍ୱର କମିଗଲା। ସେ ସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କଲେ। ପୋଷାକ ପରିଧାନ କରି ଆଶ୍ରମକୁ ଯାଇ ପ୍ରସ୍ପେରିଟି ରୁମ୍ ବାହାରେ ବସି ଅପେକ୍ଷା କଲେ। ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଲା ମାତ୍ରେ ସେ କିଛି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରୀମା ସ୍ୱୟଂ ପଚାରିଥିଲେ, ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଲ ଅଛ ତ? ସତରେ ମା ଆନ୍ତରିକ ପ୍ରାର୍ଥନା ହିଁ ଶୁଣନ୍ତି। ପ୍ରାର୍ଥନାର ମୂଲ୍ୟକୁ କଳ୍ପନା କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରାର୍ଥନା ବଳରେ ବାବର ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ଜୀବନରୁ ରକ୍ଷା କଲେ। ମୀରାବାଇ ରଘୁବରକ୍ଷିତଙ୍କର ବିଷାକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଅମୃତରେ ପରିଣତ ହେଲା। ପ୍ରାର୍ଥନା ହେବା ଦରକାର ଖାଣ୍ଟି ବା ଆନ୍ତରିକ, ଆଗ୍ରହ ଓ ବ୍ୟାକୁଳତାର ସହ ଅନ୍ତରର ସ୍ୱତଃପ୍ରକୃତ ଡାକ। ଯିଏ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ନେଇ ଡାକିବ, ତାକୁ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ସମୁଚିତ ଉତ୍ତର ଦେବେ। ଆମର ସମଗ୍ର ଜୀବନ ହେବା ଉଚିତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିବେଦିତ ଏକ ପ୍ରାର୍ଥନା। ମା କହୁଛନ୍ତି, ସକଳ ଆନ୍ତରିକ ପ୍ରାର୍ଥନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ, ସକଳ ଆସ୍ପୃହାର ଉତ୍ତର ଦିଆଯାଏ। ସାଧିକା ପ୍ରୀତି ଦାସଗୁପ୍ତା ମାଙ୍କ ପାଦକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ, ଭଲ ଭାବରେ ଥରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଓ ଧରିବା ପାଇଁ କେଉଁ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆନ୍ତରିକ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ, ଦେଖିଛି ପ୍ରାଣ ସମର୍ପିଛି, ରଙ୍ଗା ଚରଣେ ଯେ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଛି। ମା ଯେତେବେଳେ ଟେନିସ୍ ଖେଳୁଥିଲେ, ଜାପାନରୁ ଆସିଥିବା ତାବି ପାଦରେ ପିନ୍ଧି ଖେଳନ୍ତି। ଏହା ଜୋତା ନୁହେଁ କି ମୋଜା ବି ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ପାଦ ପାଇଁ ଏହା ଖୁବ୍ ଆରାମଦାୟକ।
ମା ଜାପାନରୁ ଯେଉଁ କେତେ ଯୋଡ଼ା ତାବି ଆଣିଥିଲେ ତାହା ପ୍ରାୟ ସରି ଆସିଲା। ଟେନିସ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ମା ବସୁଧାକୁ ତାବି ବିଷୟରେ କହୁଥିଲେ। ପ୍ରୀତି ଦାସଗୁପ୍ତା ଏହା ଶୁଣିଲେ। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ମୋର ଏମିତି ଭାଗ୍ୟ ଆସିଲା, ମୋର ସାନ ମାମୁଁ ଆଶ୍ରମକୁ ଆସିଲେ ଜାପାନ ଯିବେ ବୋଲି ମାଙ୍କର ଅନୁମତି ନେବାକୁ। ପ୍ରୀତି ଦାସଗୁପ୍ତା ତାଙ୍କ ମାମୁଁକୁ କହିଲେ, ତୁମେ ମାଙ୍କ ପାଇଁ ତାବି ଆଣିଦେବ ତ? ତାଙ୍କ ମାମୁଁ କହିଲେ, ତୁ ଯା କାଗଜ ଆଉ ପେନସିଲରେ ମାଙ୍କର ପାଦର ମାପ ନେଇଆ, କାରଣ ମୁଁ ଯଦି ସେମିତି ଆଣିବି ହୁଏତ ମାଙ୍କ ପାଦକୁ ନ ହେଇପାରେ। ମା ଟେନିସ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରୁ ଫେରି ତାଙ୍କ ରୁମ୍ରେ ସୋଫାରେ ବସିଥିଲେ। ପ୍ରୀତି ଦାସଗୁପ୍ତା କାଗଜ ଆଉ ପେନସିଲ ଧରି ପହଞ୍ଚିଲେ ଓ ମାଙ୍କୁ କହିଲେ, ମା ତାବି ଆସିବ, ମାପ ଦରକାର। ମା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରାଜି ହେଇଗଲେ ଏବଂ ପାଦ ବଢ଼େଇଲେ। ପ୍ରୀତି ଦାସଗୁପ୍ତା ଲେଖିଛନ୍ତି, ମାଙ୍କ ଚରଣ ଆଙ୍କି ନେବା ପାଇଁ ମୁଁ ନଇଁ ପଡ଼ିଲି। ପାଦ ଯୁଗଳକୁ ଯେତେ ଦେଖୁଛି ସେତେ ବିସ୍ମିତ ଲାଗୁଛି। ହାତ ଚଳୁନି। ପାଦ ଓ ଅଙ୍ଗୁଳିର ଏତେ ନିଖୁଣ ଗଢ଼ଣ ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଖି ମୁଁ ମୁଗ୍ଧ। କି ଅପୂର୍ବ ଚରଣ! ପଦାଙ୍ଗୁଳିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ତେଜ। ପ୍ରତିଟି ନଖ ଯେପରି ସୂକ୍ଷ୍ମ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟରେ ଭରା ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଶାମୁକା। ସତେ ଯେପରି ପଦ୍ମ ଫୁଲର ସୁଷମା ଆଉ ଶିଶିରର ସ୍ନିଗ୍ଧତା ଦେଇ ମାଙ୍କ ଚରଣ ଗଢ଼ା ହେଇଛି। ତେଜ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ସ୍ନିଗ୍ଧତାର ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ମିଳନ ଘଟିଛି ମାଙ୍କ ଚରଣରେ। ଧନ୍ୟ ହେଲି, ଏମିତି ସୌଭାଗ୍ୟ ତ କେବେ ହୋଇନଥିଲା। ବୋଧହୁଏ ମା କେଉଁ ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କରିଥିବା ଆସ୍ପୃହା ଶୁଣିଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ମା ଆନ୍ତରିକ ପ୍ରାର୍ଥନା ହିଁ ଶୁଣନ୍ତି। ହଠାତ୍ ଅନୁଭବ କଲି, ପ୍ରୀତି ଦାସଗୁପ୍ତା ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ମା ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆସ୍ତେ ସ୍ପର୍ଶ କଲେ। ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର କାଗଜ ଉପରେ ମାଙ୍କ ପାଦ ପେନସିଲରେ ଆଙ୍କି ନେଲି। ତାପରେ ପାଟିରୁ ବାହାରିଲା, ମା ଆପଣଙ୍କର ପାଦ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର। ମା କହିଲେ, କାହିଁ, ତୁମେ କ'ଣ କୌଣସି ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ପାଦ ଦେଖିନାହଁ? ମୁଁ ହତବାକ୍ ହେଇଗଲି। ମା ତ ସ୍ୱୟଂ ଶକ୍ତି ଚତୁଷ୍ଟୟା। ମା ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ହାତ ରଖି ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। ଏକ ଅପୂର୍ବ ଶିହରଣ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଖେଳିଗଲା। ସେ ପୁଣି ମାଙ୍କ ପାଦରେ ମଥା ଲଗାଇ ପ୍ରଣାମ କରି ବାହାରକୁ ଆସି ଦେଖିଲେ, ପଶ୍ଚିମ ଆକାଶ ଯେମିତି ଅବିର ମାଖିଛି। ତା ଭିତରୁ ରକ୍ତିମ ସୂର୍ଯ୍ୟରଶ୍ମି ବିଚ୍ଛୁରିତ ହୋଇ ଚାରିଆଡ଼କୁ ବିଛାଡ଼ି ହୋଇ ପଡ଼ୁଛି। ମନେ ହେଲା, ମାଙ୍କ ଚରଣ ଦୁଇଟି କ'ଣ ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟରଶ୍ମିରେ ଗଢ଼ା? କିଏ ସେହି ଶିଳ୍ପୀ? ମନରେ ଗୁଞ୍ଜରିତ ହେଲା ତାଙ୍କର ଏହି ପଂକ୍ତି ଦୁଇ ଧାଡ଼ି, ଜନନୀ ତୁମର ଚରଣ କମଳ ବେନି, ଦେଖିଲି ଆଜି ଏ ଅରୁଣ କିରଣ ରୂପେ। ଯେତେବେଳେ ଆମ ଜୀବନରେ ବାଧାବିଘ୍ନ, ଦୁଃଖ, ଭୟ, ଅଶାନ୍ତି ପ୍ରଭୃତି ଦେଖାଦିଏ, ସେତେବେଳେ ସେ ସବୁକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ହିଁ ଆମେ ମାଙ୍କ ପାଖେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ। ମା କହୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ହେଇଛନ୍ତି ସେଇ ଗୋଟିଏ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମାନ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇ ରହିଛି। ମାତ୍ର ଯାହାର ପ୍ରକୃତି ଯେପରି ଓ ଯିଏ ଯେପରି ଭାବେ ଗ୍ରହଣଶୀଳ, ତାହାକୁ ସେହି ଅନୁସାରେ ହିଁ ଯାହା କିଛି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଥରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ଶ୍ରୀମାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେ ପ୍ରଣାମ କରି ସାରିବା ପରେ ଶୁଣିଲେ, ମା କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ କଲିକତା ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ଏହା ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ତାଙ୍କ ସର୍ବାଙ୍ଗରେ ଶିହରଣ ଖେଳିଗଲା। ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ଦ୍ୱାର ସତିକି ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହୋଇଗଲା। ସେ ଯୋଡ଼ ହସ୍ତ ହେଇ ଲୋତକପୂର୍ଣ୍ଣ ଚକ୍ଷୁରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କହିଲେ, ହେ ସ୍ନେହମୟୀ ଜନନୀ, ମୁଁ ଜାଣେ ମୁଁ ସାଧନା କରୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଦୟାକରି ମୋତେ ଦୂରକୁ ତଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀମା ଖୁବ୍ ଜୋର ଦେଇ କହିଲେ, କିଏ କହିଲା ତୁମେ ସାଧନା କରୁନାହଁ? ମୁଁ ମା ନା ତୁମେ ମା? ମୁଁ ତୁମ ଭିତର ବାହାର ସବୁ ଜାଣିଛି, କାରଣ ତୁମେ ମୋର ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ସନ୍ତାନ। ଏହା କହି ମା ତାଙ୍କ ଚକ୍ଷୁରୁ ବହି ଯାଉଥିବା ଲୁହକୁ ପୋଛିଦେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପିଠି ଥାପୁଡ଼ାଇ ଦେଲେ। ସତରେ ମା ଆନ୍ତରିକ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣନ୍ତି। ମା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଏ ତାକୁ କେବେ ବି ଦଣ୍ଡ ଦିଏନି। ମା ଜାଣନ୍ତି, ଦୁଃଖ, ରୋଗ, କଷ୍ଟ ଇତ୍ୟାଦି ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତିମାନେ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ରହିଛନ୍ତି। ଆମର ସହ୍ୟ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ବିଶ୍ୱାସର ଦୌଡ଼ କେତେ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି
ତାହା ଦେଖିବାର ଅଧିକାର ସେମାନଙ୍କର ଅଛି। ସୁତରାଂ ମା ପ୍ରଥମେ ଏସବୁରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମାଙ୍କ ପାଖେ ବାରମ୍ବାର କହୁ, ମାଙ୍କ ପାଖେ ଲେଖିକିରି ରଖିଦେଉ ଏବଂ ମାଙ୍କ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଭର କରି ଚିନ୍ତାଶୂନ୍ୟ ହେଇଯାଉ, ମୁଁ ମାଙ୍କୁ କହିଛି ଯାହା ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସେ କରିବେ, ତାହା ହିଁ ମୋ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ମାଙ୍କର ଯେଉଁ 12-13 ବର୍ଷର ଫଟୋ ଅଛି, ଫ୍ରକ୍ ପିନ୍ଧା ଫଟୋଟି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ। ପ୍ରାୟ ସେହି ରୂପରେ ମୁଁ କେବେ ମାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିନି, କିନ୍ତୁ ଫଟୋଟି ଦେଖିଲେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ, ଘଡ଼ିଏ ଚାହିଁବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ। ମାଙ୍କର ପିଲାଦିନର କଥା ଆମେ ଅନେକ ପଢ଼ିଛେ ଆଉ ଶୁଣିଛେ। ଏହି ଚଞ୍ଚଳ ମନ ଭିତରେ ଆସିଲା, ମା କେଉଁଠି ରହୁଥିଲେ ଥରେ ଦେଖନ୍ତି କି? ହେଲେ ଏହା କ'ଣ ସମ୍ଭବ? ସବୁ ତୁମ ଇଚ୍ଛା ମା। ବୋଧହୁଏ ମା କୃପା କଲେ, ସୁଯୋଗ ଆସିଲା, ପଇସା ଦିଆହେଲା, ତାରିଖ ଠିକ୍ ହେଲା, ମାତ୍ର ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତି ଏତେ ଜୋରରେ ଟାଣିଲା ଯେ ପୁଣି ଜାଣିଲି ସମ୍ଭବ ହେଉନି। ଦୀର୍ଘ 2 ମାସ କାଳ କେବଳ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା, ମା ଏତେ ଟଙ୍କା ଦିଆ ସରିଛି, ଫେରିବା ବି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଯଦି ଟିକଟ କ୍ୟାନସଲ କରାହେବ 1/3ରୁ ଆହୁରି କମ୍ ମିଳିବ। ସାଧାରଣ ମଣିଷଟେ, କଷ୍ଟ ଲାଗୁଥାଏ, ଅଯଥା ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଟଙ୍କା ନଷ୍ଟ ହେବ। ଏତିକି ବେଳେ ଗୋଟିଏ ବାଣୀ ପଢ଼ିବାକୁ ମିଳିଲା। ମା କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି କେତେ ହଜାର ଟଙ୍କା ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ତୁମେ ବିଚଳିତ ହେଇପଡ଼ୁଛ, କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ତ କିଛି ଲାଗୁନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ଅସଂଖ୍ୟ ପରିମାଣ ଚେତନା ଓ ଶକ୍ତି ତା ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଛି। ମନେ ମନେ ଭାବିଲି, ହଁ ସତ ତ, ମା ବୋଧହୁଏ ଏଇ ବାଣୀଟିକୁ ପଠେଇଛନ୍ତି। ଏଇ ବାଣୀଟିକୁ ପ୍ରକୃତରେ ମନ ଭିତରେ ରଖିଲେ ଆଉ କିଛି କଷ୍ଟ ଲାଗିବନି। ପୁଣି ସତ ଗଲା ପରେ ଗୋଟିଏ ବାଣୀ ମନେ ପଡ଼ିଲା, ଆଶା ଗୋଟିଏ ଭଗବତ ସଦ୍ଗୁଣ, କେବେ ବି ଆଶା ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ। ମାଙ୍କ ପାଖରେ ପୁଣି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି, ମା ଯାହା ତୁମ ଇଚ୍ଛା ତୁମେ ତାହା ହିଁ କର। ଆମେ 18 ଜଣ ଯିବାର ଥିଲା, 16 ଜଣଙ୍କର ଭିସା ସରିଗଲାଣି। ଶେଷରେ ଆମେ 2 ଜଣ ନିଜେ ଯାଇ ଭିସା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ମାଙ୍କ କୃପାରୁ ସବୁ ସୁବିଧାରେ ହେଇଗଲା। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିନ ଆସିଲା। ଦିଲ୍ଲୀ ଏୟାରପୋର୍ଟରୁ ଦିନ 2ଟାରେ ବାହାରି ଦୀର୍ଘ 9 ଘଣ୍ଟା ପରେ ପ୍ୟାରିସରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଯେତେବେଳେ ଏରୋଡ୍ରୋମରୁ ବାହାରକୁ ଆସିଲୁ, ଦେଖିଲୁ ଆକାଶରୁ ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ, ବିନ୍ଦୁ ବିନ୍ଦୁ ହୋଇ ବର୍ଷା ଝରି ପଡ଼ୁଛି। ତଥାପି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ତାରା ମଧ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟମାନ। ଯେତେବେଳେ ମାଟି ଉପରେ ପାଦ ଲାଗିଲା, ଆପେ ଆପେ ହାତ ସେଇ ମାଟିକୁ ପ୍ରଣାମ କଲା, କାରଣ କେତେ ଦିନର ଆନ୍ତରିକ ଇଚ୍ଛା ମା ପୂରଣ କରୁଛନ୍ତି। ମାଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଲୁ। ସତରେ ମା ଆନ୍ତରିକ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣନ୍ତି, ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ କରନ୍ତି। ଏଥର ମାଙ୍କ ପାଖେ ପୁଣି ପ୍ରାର୍ଥନା, ମା ଶରୀରରେ ଏତେ ଅସୁସ୍ଥତା, ଦୀର୍ଘ 15 ଦିନର ଯାତ୍ରା, ଥଣ୍ଡା କ୍ଲାଇମେଟକୁ ଆଜ୍ମା ରୋଗୀ, ଜ୍ୱର ହେଲେ ବାଟ ନାହିଁ। ମା କୃପା କରିବ, ମା ସବୁବେଳେ ପାଖେ ପାଖେ ଥିବ। ସତରେ ମା ସତିକି ପାଖେ ପାଖେ ରହି ଦୀର୍ଘ 15 ଦିନ, କେତେ ଯେ କିଏ ଅସୁସ୍ଥ ହେଲେ ଦୀର୍ଘ 15 ଦିନ କାଳ କୋଳରେ ରଖି ଆଣିଲେ, ଦିନେ ବି ଅସୁସ୍ଥତା ହେବାକୁ ଦେଲେନି। ତା ପରଦିନ ସକାଳ 8ଟା ଯେତେବେଳେ ପ୍ୟାରିସ ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିଲୁ, ଗାଇଡକୁ ମାଙ୍କ ଆଡ୍ରେସ୍ ଏବଂ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ଟି ଦେଲି ଏବଂ କହିଲି ଯେ ଆମେ ଏଇ ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ଯେଉଁ ମାଙ୍କ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଆମକୁ ଯେମିତି ହେଲେ ଦେଖେଇବ। ହଁ, କହିବାକୁ ଭୁଲିଗଲି ଯେ ଆମର ଯେତେବେଳେ ୟୁରୋପ ଯିବା କଥା ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା, ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ମାଙ୍କ ଘର ଯଦି ଦେଖେଇବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେବ ତାପରେ ଟିକଟ କରିବି ବୋଲି କହିଥିଲି ଏବଂ ସେ ଗାଇଡ୍ ରାଜି ହେଇଥିଲେ। ହେଲେ ଏବେ ଶୁଣିଲି ଏପରି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ଦେଖିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ୟାରିସରେ ଅତି କମରେ 2-3 ଦିନ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମର ଯାହା ସବୁ ଦେଖିବାର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସେସବୁ ଦେଖିବା ନା, ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗେ ଯୁକ୍ତି କରି ଲାଭ କ'ଣ? କେବଳ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା, ଆଖି ଓଦା ହେଇଯାଉଥାଏ। ଏତେ କଷ୍ଟରେ ଏତେ ବାଟ ଆସିଲି, କ'ଣ ଏଇ କୋଠାବାଡ଼ି ଦେଖିବାକୁ? ମା କୃପା କର, ମା କୃପା କର। ମା ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁ କଥା ଦେଇଥିଲେ ଆମେ ସମୟ ଦେଖି ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗାଡ଼ି କରି ମାଙ୍କ ସ୍ଥାନ ଦେଖିବା ବୋଲି, ସେ ବି ନୀରବ। ମୋର ବ୍ୟସ୍ତତା ବୋଧେ ସେ ଜାଣିପାରିଲେ। କହିଲେ, ମ୍ୟାଡାମ ଏବେ ଏଠାରେ ଗାଇଡ୍ ଆସିବ, ଆମକୁ ବୁଲାଇବ, ତାକୁ ପଚାରିବା। ଲାଗୁଥାଏ ଇଏ ତ ଆକାଶ କଇଁଆ ଚିଲିକା ମାଛ,
केवल माँ को स्मरण प्रार्थना बिना यह असंभव जानी नाम जप आरंभ कलु। आखि बुझिले माँ को स्मरण को आनिले केजाणी कहीं माँ को से पिलादिन फोटो ही स्मरण को आसुथांती। आमर जमी इंडिया गेट नेपोलियन एक भिक्ट्री स्टांड पाखे आम प्रथम ओह्लैलु। सेठारे जो गाइडटी आसिले एक सुंदर छोट झीटीए हेले मन भितर साहस हो न थाए कौ भाषा पचारू कारण से माने इंग्लिश भी बुझीबेनी तांकर लेखा गुड़िक इंग्लिश अक्षर मात्र भाषा गुड़िक तांकर फरासी तेणु साहस हो न थाए तथापि माँ आड्रेस एवं स्ट्रीट टी देई ता संगे इंग्लिश रे टिके पचारिली तापर से बुझिले जे एमाने चाहुछंती माँ श्री अरविंदर जो पंडिचेरी इंटरनेशनल स्कूल सब कहला पर से बुझीगले जे से स्थान देखा आम चाहूँ। से कहले मैडम एबे भी आम से जगटा ठीक रे आउ नाही किंतु मु पचारिक बुझिक आपण को कहूची। माँ केते कृपा कले से झीटी तार 3-4 जन गाइड ठारू बुझी आमको देखईदे बोली भरोसा देले। सतरे आखिरी लुह बोही आसते लुचेक पोछीदेवा होता है कारण समस्त देखिए कहीं तो बुझीबेनी ना। तेणु माँ को केवल कृतज्ञता जनाऊ माँ सते केते कृपा करुछंती। तापरे आमे माँ कर से प्यारिस रे जो थिएटर हॉल से पाखरे पहुँचलु। झीटी कहला आपण जो आड्रेस कथा पचारुथिले ता एही निकटतम स्ट्रीट आपण बुली देखंतु। एते आनंद लागुथिला माँ को केवल अनुभव करथुलु से छोट फ्रॉक पिंधा बेसरे एवं स्ट्रीट गुड़िक बुली देखुलु केवल आखिर लुह बही जाता। माँ सतरे आपण ही केवल असंभव को संभव करती आंतरिक प्रार्थना शुणती। मन पड़ुए बाणीटीए कौन सी मानव सत्ता जेते सहायता करने को प्रकृति समर्थ होता है भगवत सहायता ताठू अनेक अधिक अनेक बेसी सहायता देवको समर्थ। मात्र आउ गोटे बाणी मध्य मन पड़ा थरे जदि आमे भगवान को आम प्रार्थना जणाई देचे आम पाई जहा भल ताहा से निश्चय करिवे। शर्त रखी जो माने भगवान को डाकते शर्त पूर्ण नहेले से माने भगवान ठारू दूरे जाती। जो माने अल्प निष्ठापर से माने मन दुख करती किंतु दूरे जाती। मात्र जो माने निष्ठापर से माने को दुख भी स्पर्श करेनी। श्री अरविंद कहते जार श्रद्धा और विश्वास अच्छी जी माँ को चाहे तार कौन सी भय नहीं। तार जीवन रे जदि 1000 रकमर बाधा पहुँचे से गुड़िक से अतिक्रम करिवो। तार जदि स्वभाव भी दोष त्रुटि थाए से गुड़िक भी से सुधारी नेब। जदि तार पतन हुए से पुनर्बार उठिब एवं दिने तार साधनार लक्ष्य तले पहुँचब ही पहुँचब। तेणु जेतेबेले अन्य किछि भी करि न पारिबा सेतेबेले माँ को ही प्रार्थना डाकी चलिबा। सेतेबेले माँ को ही कहिबा जे माँ मोर अस्थिरता विचलितता दुर्बलता सब दूर कर दियो। मोते अचंचल एकाग्र और तुमरी उपरे एकांत निर्भरशील कर दियो। तेबे ए प्रकार प्रार्थना अंतररू स्वतस्फूर्त और उच्चारित हेबा दरकार। भोजी खाई सारी बाहर को आसिया बेले जेमती आउ कौन खाइबू पचारे मुहटा बंका हो जाए। इच्छा हो केमती जाई सोई पड़ती। सेमती जीवन सबू कामना वासना पूर्ण होला परे जे माने एई कामना वासना को अतिक्रम करी ऊपर पहाच को जाइछंती से माने निश्चय दिव्यत्व आड़ को जीवे। जेमिति बाबाजी महाराज प्रपति नलिंदा चंपकलाल पवित्र दादा मृत्युवरण कला परे माँ निजे लिखिछंती एमिति पवित्र आत्मा मु केउठी देखि नाही। माँ कहते परम करुणा आपण कार्य करने लगी निरंतर प्रस्तुत हो रही थाए। मात्र विरोधी शक्ति यार प्रतिरोध करे। एथिलागि गोटिए मात्र शर्त प्रयोजन श्री अरविंद मो उपरे अखंड विश्वास एवं आंतरिक प्रार्थना। तेबे तुम डाकर अवश्य प्रत्युत्तर मिलिब। परम करुणा तुमको सबु विपदु रक्षा करिवो।
1975 ମସିହାରେ ଜଣେ ସାଧକ ଆମେରିକା, କାନାଡା, ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ, ଜାମାଇକା ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକାର କେତେକ ଦେଶକୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭେନିଜୁଏଲା ଯାଇ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଏକ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ। ଭେନିଜୁଏଲାର ରାଜଧାନୀ କାରକାସ ଯିବା ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ଭିସା ମିଳିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର। ମାତ୍ର ସାଧକ ଜଣକ ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସର ହାଇ କମିଶନରକୁ ଦେଖାକଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସହାୟତା ଭିକ୍ଷା କଲେ ଏବଂ ଭିସା ମଧ୍ୟ ପାଇଗଲେ। କାରକାସ ଯିବା ନିମନ୍ତେ ଏରୋପ୍ଲେନରେ ବସି ସାରିବା ପରେ ଜାଣିଲେ ତାଙ୍କର ପାସପୋର୍ଟ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାଗଜପତ୍ର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଚେକ୍ ବେଳେ ସେଠାରେ ଛାଡ଼ିଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ହୋସ ଉଡ଼ିଗଲା। ବିଦେଶୀ ରାଜ୍ୟରେ ପାସପୋର୍ଟ ନଥିଲେ ସିଧା ହାତକଡ଼ି ପଡ଼ି ଜେଲକୁ ଯିବେ। ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ସେ ଶ୍ରୀମାଙ୍କୁ ଆକୁଳ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ହେ ମା, ଆପଣଙ୍କ ତରଫରୁ ମୁଁ ଏହି ଯାତ୍ରା କରୁଛି। ଯଦି ମୁଁ ଲାଞ୍ଛନା ପାଏ, ଆପଣ ନିଜର କାମ ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସୋସାଇଟି ବଦନାମ ହେବ। ଆପଣ ପୃଥିବୀରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ବାଣୀ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ନିମନ୍ତେ ମୋତେ ଅନୁମତି ଦେଇଛ। ସେ ଏହିପରି ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ଥିବା ସମୟରେ ପାଇଲଟ ସ୍ପେନ୍ ଭାଷାରେ ଘୋଷଣା କଲେ, ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଅସୁବିଧାରୁ ପ୍ଲେନଟି ମୂଳ ସ୍ଥାନକୁ ଫେରି ଯାଉଛି। ପ୍ଲେନଟି ଓହ୍ଲାଇବା ମାତ୍ରେ ସାଧକ ଜଣକ ସିକ୍ୟୁରିଟି କାଉଣ୍ଟରକୁ ଧାଇଁଗଲେ ଏବଂ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ କାଗଜପତ୍ର ସେହିପରି ଥୁଆ ହୋଇଛି। ଆଖିରୁ ଲୁହ ବୋହି ଆସିଲା। ଅନୁଭବ କଲେ ମା ଆନ୍ତରିକ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣନ୍ତି ଏବଂ ଏହିପରି ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି। ମାଙ୍କ କୃପାକୁ କାମନା ବାସନା ପୂରଣର ଉପାୟ ବୋଲି ମନେ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଯଦିଓ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ସେୟା କରୁ। ବାହ୍ୟ ଜୀବନରେ କେତେ ସୁବିଧା ଆମେ ପାଇଲୁ, ସେଇ ମାପରେ କୃପାକୁ ମାପୁ। କିନ୍ତୁ ମାଙ୍କୁ ଧରିଲେ ଏହିସବୁ ସ୍ୱାର୍ଥ, ଲୋଭ, ମୋହରୁ ଟିକେ ଦୂରେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ଭାବରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା କୃପା ପ୍ରାପ୍ତିର ପ୍ରଥମ ପାହାଚ ଏବଂ ଧରି ରଖିବା ହିଁ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତିର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପାହାଚ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜିନିଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର କର ନାହିଁ। ତାହା ତୁମର ଯେତେ ବି ଉପଯୋଗୀ ହେଉନା କାହିଁକି, ମୂଳତଃ ନିର୍ଭର କର ମାଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ଉପରେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ର, ବାୟୁ, ଅଗ୍ନି ଯେତେ ଦେବାଦେବୀ ଅଛନ୍ତି, କେହି ମାଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିର ସ୍ଥାନ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ମା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ୟେସ୍, ଆଇ am always with you, but you must never forget to call me, for it is by calling me that the presence becomes effective. ତେଣୁ ମାଙ୍କୁ ଡାକିବାକୁ ହେବ ଅନ୍ତର ମଧ୍ୟରୁ। ମାତ୍ର ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ରହିବ ଭକ୍ତି, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ବିଶ୍ୱାସ, ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପରତା, ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ସର୍ବୋପରି ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ରହିବ ଅଭ୍ୟାସ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି, ତୋତେ ପାଇଲେ ଆଉ ଛାଡ଼ିବୁ ନାହିଁ। ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଭକ୍ତି, ପ୍ରେମର ଡୋରିରେ ବାନ୍ଧି ରଖିବୁ। ମା କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତରେ ସେହି କେବଳ ସୁଖୀ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରେ, କାରଣ ଭଗବାନ ସର୍ବଦା ହିଁ ତା ସଙ୍ଗରେ ରହିଥାନ୍ତି। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଆନ୍ତରିକତା ଥିଲେ ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ, ଏପରିକି ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ। ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗଣନାକାରୀ ସାମନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ନିଜ ମୃତ୍ୟୁର ସମୟ ଗଣନା କରି ପୁରୀରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବେ ବୋଲି ସୁଦୂର ନୟାଗଡ଼ରୁ ପୁରୀ ଆସିଲେ। ମାତ୍ର ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥିଲା, କାରଣ କଥାରେ ଅଛି, ଜନମ ମରଣ ବରଷା କହି ନ ପାରିବ ପୁରୁଷା। ମାତ୍ର ମା ଆନ୍ତରିକ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା ଏହା ସମ୍ଭବ କରିଛନ୍ତି। ଆଗରୁ ତ ଅନେକ ସତ୍ୟ ଘଟଣା ଶୁଣିଛେ। ମା ମରୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା ବେଳେ ଆଫ୍ରିକାରେ, କର୍ଣ୍ଣାଟକର ବିଜାପୁରରେ, ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ ବର୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ତ ଶୁଣିଲେ ମା ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣି ବର୍ଷା ବି ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ହେଲେ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିବା ଏକ ସତ୍ୟ ଘଟଣା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଛନ୍ତି। ସେଦିନ ଥିଲା 2024 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ 29, ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଡେ। 4 ବର୍ଷରେ ଥରେ ପଡ଼ୁଥିବାରୁ କେବଳ ମା କୃପା କଲେ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଯିବା ସମ୍ଭବ ହୁଏ। କେତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ବୋଧହୁଏ ଏ ବର୍ଷ ମା ଶୁଣିଲେ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଯିବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା, କାରଣ ଏ ବର୍ଷ ଛାଡ଼ିଲେ ପୁଣି 2028। ତେଣୁ ଏଥର ମାଙ୍କୁ ବିକଳ ହେଇ କହିଥିଲି, ମା ନିଅ ଆମକୁ
आमे थरे देखिबु गोल्डन डे किपरि पंडिचेरी रे समाधि रे सेई दिन ही टिके प्रणाम करिबु माँ थरे नियो आमकु। फेब्रुआरी 29 सकाळ 6:30 रु 7टा भितरे रूम दर्शन पाई टिकेट अनुଯାयी लाइन लगेबार थिला। सेठी तो चिन्हा मुह देखिले केते आनंद रे हस बाहरी आसे समस्त को जना। हठात जने भाई को ऊपर आखि पड़िला तांकु देखि हसी हसी पाखक जाई ठिया हेचु सुनिली भाई जनक कहले भाई जानिछंती मामू चली गले। अचंचल स्थिर हो गला मन प्राण शरीर कथा बहु शीघ्र व्यापीगला समस्त अवस्था एकापरी जीए शुणिला आश्चर्य स्तब्ध। माँ एमिति पुणी प्रार्थना शुणती इच्छा मृत्यु भी दियंती। शुणिलु ओडिशार माँ श्री रविंद्र को भल पाउथिया सबु अपा भाईंकर मामू श्रीजुक्त गदाधर मिश्रंकर मध्य बहु दिनर प्रार्थना थिला पंडिचेरी रे मृत्युवरण करिया पाई। 28 तारिख दिन एरोप्लेन रे आसी पंडिचेरी पहुंचिले समाधि रे प्रणाम कले सामान्य असुस्थ हेले सांगरे तीन जन मुख्य डाक्तर मध्य थिले तथापि माँ प्रार्थना शुणिले। 29 तारिख सूर्य निजर अरुण किरण सह पंडिचेरी आकाश को अरुणिमा कले। गोल्डन डे पालन आरंभ हैला। अनेक साधक निजको हलदी रंग वस्त्र रे आच्छादित करिथांती। मामू यह लीला संवरण कले माँ को कोल को चली गले। तांको शरीर को मध्य सेई सुना रंग वस्त्र रे आच्छादन करा जाई सर्वसाधारण दर्शन निमंते रखा जाइथिला। सजबुटा मुह लागुथाए पुणी बोधुए आत्मा फेरी आसिबो मामू उठी बसिले। ओडिशार केउ कोण अनुकोणरू आसीथिबा अपा भाई माने दर्शन सह अंतिम संस्कार रे मध्य जोग देले। बोधुए मातृभवन रे थिले मध्य एपरि संभव हेई नथांता। नवज्योति कार्यालय गोटे कोण को आउजी जाई भाबुथाए माँ आपण केते करुणामयी आंतरिक प्रार्थना पुणी एमिति शुणती जहा शुणी आश्रमर बड़ बड़ साधक माने मध्य स्तब्ध हो जाउछंती एवं कहउछंती आगुरु केही एपरी दिन रे मृत्युवरण करि नाहंती। निजको एमिति प्रस्तुत करबाकू पड़िबो। जीव तो जीव माँ का आड़ को जीवाकू हेले एमिति फास्ट क्लास एसी ट्रेन रे जीवाकू हेबो। सेठारे रखा होइतिबा माँ श्री रविंद्र फोटो को चाहि प्रार्थना कली आमको भी एमिति सुख मृत्यु दियो माँ आपणक श्री चरण रे आश्रा दियो। माँ श्री रविंद्र आसीछंती ए पृथ्वी रे दिव्य जीवन आनिबा लागि हेले सन्यास माध्यम रे नुहे संसार माध्यम रे। वर्तमान मनुष्य जीवन रे रोग दुख शोक अभाव अनाटन इत्यादि असुविधा अछि। तेणु एही सबु रक्षा पाइबा पई भौतिक प्रार्थना करू करू आसीबो विश्वास कृतज्ञता समर्पण जीवन रे आसीबो अग्रगति। जन्म परे जन्म माँ को कृपारू तांको आड़ को जीवाकू आसीबो आग्रह। माँ कहउछंती पूर्ण जोगर पथरे अग्रसर हेबा सहज तो निश्चय नुहे किंतु असंभव बा असाध्य किछि नुहे। श्री माँ श्री रविंद्र शक्ति और कृपा तो सहित निरंतर रहिछि ताहाकू पथरे पाथय करी तोते अग्रसर हेबाकू पड़िबो। आउ एकथा भी मन रख जे थरे तू लक्ष्य रे पहुंचिले जे महान सुपरिणाम लाभ करिबू ताहा अद्या भी कौनसी जोगी मुनि ऋषि सिद्ध पुरुष और अवतारंक भाग्य रे मध्य आसीनी। कारण से समय आसी नथिला पृथ्वी प्रस्तुत हेई नथिला। प्रकृतिर रूपांतर निमित्त जो अतिमानस शक्ति को श्री माँ श्री अरविंद पृथ्वी पृष्ठ को उतारी आनिछंती अद्यावधि ताहा कल्पनारे ही पर्यवेस्त थिला। माँ पुणी कहउछंती मने रख तोथे पथ निर्वाचन निमित्त पूर्ण स्वाधीनता दिया हेछि। हेले एबे भी जदि तू तो लक्ष्य रे दृढ़ होई न रहु ध्यान न देउ निरंतर सजाग न रहु निरवच्छिन्न आश्रुआ न रखु तेबे जीवन काल मध्य लक्ष्य रे पहुंचीबा कोन संभवपर। माँ पुणी कहउछंती मु तो पाखरु केबे दूरे जाइनी सर्वदा तो पाखरे अछि। जेउ मुहूर्त रे तोर अंतःसत्ता जाग्रत होई उठिबो तत्क्षणात तुमर दिव्य उपस्थिति अनुभव करिबो। किंतु जेउ मुहूर्त रे तोर अंतःसत्ता मन प्राणर अज्ञान परदा द्वारा आवृत होई पड़े मांकर उपस्थिति अनुभूत हुए नाही। किंतु जदि
पुनः तू आत्मसचेतन होई उठु मांकर साहाय्य और मां सह मिलन निमित्त तू व्याकुल होई उठु आंतरिक प्रार्थना करू मांकर निरवच्छिन्न सानिध्य लाभरू केबे भी वंचित हेबुनी। तेणु आमे मां को प्रार्थना करिबा। ए जन्मे संध्या काल हेलाणी आसी कृपा करी मा दियो कृपा बरसी तुंडरे रहु मा तुमरी नाम से पादे बंधा रहो अस्थिर मन जीवन शेष काले देव दर्शन सजाड़ी देव माए प्राण मन सजाड़ी देव माए प्राण मन। समस्त को प्रणाम। वंदे मातरम। बर्तमान गोटे मिनिट मां का नाम जप करने सहित आज श्री अरविंद पाठचक्र को समाप्त करवा। मा 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 मा